बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु कराहियत मा युस्तंजा बिही अन्ना हुनाका बादुल अशिया ला यजूजुल इस्तिंजाउ बिहा मिनहा अल-इज़ाम वल-रोस व मिनहा अत-तआम कुल्लु तआमिन मुहतरम ला युस्तंजा बिही व हाकज़ा अल-औराक अल्लती फ़ीहा किताबतुल उलूम फला यजूजुल इस्तिंजाउ बिहा। वबिही क़ाल हद्दसना हन्नाद क़ाल हद्दसना हफ्ज़ इब्न ग़ियास अन दाऊद इब्न अबी हिंद अन शाबी अन अलक़मत अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तस्तंजू बिर्रौस वला बिल-इज़ाम। अर्रौसु समाद अल-हिमार वल-बगल वल-फरस द खरो द कचरो द अस दगतस रोस वई और द गड़ी बीजे द उखा गई त बारतुन वई। बारतुन चकम गड़दा बीजदा और दारंगे उख और दारंगे बाजे हैवानात बर्रिया उसई शवा सोया शवा दा गई पचीवी नो आगे का चकमदनो बारतुन वे लके देशी और रोस द खर और द कचर और द अस खशनो तो रोसुन हुई और द वही और द मेखे गीता चकंदर सरकीन वर्तवे लके देशी द मुख्तलिफ फजलो मुख्तलिफ नमूनरी वला बिल-इज़ाम फ़इन्नहु ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन ज़मीर इन्नहु राजिउन इला कुल्लि वाहिदिन मिनर रौस वल-इज़ाम यानी इफ़रादु ज़मीर बितावील कुल्लि वाहिदिन फ़इन्नहु कुल्लु वाहिदिन मिनर रौस वल-इज़ाम ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन। व बादुल मुहद्दिसीन यक़ूलून अन्न ज़मीर राजिउन इलल इज़ाम वल-इज़ाम व इन कानत कलिमतु जमअन इल्ला अन्नहु अला वज़न किताब फ़कुल्लु जमअन यकूनु वज़नुहु मिस्ल वज़न अल-मुफ़रद यजूज़ु लहु इरजाउ ज़मीर अल-वाहिद ऐज़न फ़ल-इज़ाम अला वज़न किताब फ़वज़नुहु वज़न मुफ़रद फ़इज़ा कान अल-जमअ वज़नुहु वज़न मुफ़रद यजूज़ु इरजाउ ज़मीर अल-मुफ़रद इलैहि कमा फ़ी क़ौली तआला सहाबन फसुक़नाहु लिबलदिन मय्यित फसहाब जमुन वलाकिन वज़नुहु वज़न मुफ़रदिन फ़फ़ी सुक़नाहु ज़मीरुल मुफ़रद राजिउन इलैहि फ़इम्मा नक़ूलु अन्न ज़मीरहु राजिउन इला कुल्लि वाहिदिन और राजिउन इलल इज़ाम लिअन्नल मर्जिअ क़रीब फ़इन्नहु ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन। अन्न नबी अलैहिस्सलाम ज़हबा इला इज्तिमाइल जिन अन्नल जिन तलबू मिनन नबी अलैहिस्सलाम अन यइज़हुम फ़ज़हबा नबी अलैहिस्सलाम इला इज्तिमाइल जिन व कान मअहू फ़ी लैलतिन मिनल लयाली इब्न मसऊद फ़इब्न मसऊद यक़ूलु कुन्तु अरा अल जिन फ़ी मुख्तलिफ़ अल-अश्काल बाज़ुहुम तिवाल व बाज़ुहुम क़िसार व बाज़ुहुम मतीन व हाकज़ा सुम्मा वअज़हुम नबी अलैहिस्सलाम फशकल जिन्न इला नबी अलैहिस्सलाम बिअन्न उम्मतक यस्तंजून बिल-इज़ाम वल-रोस व हुवा तआमुना फलम्मा जाअ नबी अलैहिस्सलाम फफ़ी गद ज़ालिका अल-लैला जलसा अलल मिंबर व नहा अन्नास अनिल इस्तिंजाइ बिल-इज़ाम वल-रोस फ़इन्नहु क़ाल ला तस्तंजू बिअज़्मिन वला बिरौसिन फ़इन्नहु ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन फ़इन्नहु ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन। व वरद फ़ी रिवायत मुस्लिम लकुम कुल्लु अज़्मिन ज़ुकिर अस्मुल्लाहि अलैहि
قال النبي عليه السلام للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. کما ډوکه چې پاغي دا الله نوم غشت شوی یعنی مسلمانانو یو حیوان ذبح کړی وي بسم الله په ویل شوی وي او بیا دا غاډوکو نه غوخه خلق اخري او غاډوکو وګورځي په دا غاډوکو کې د جناتو لپاره الله تعالی ډېر خوراک پیدا کړي. دا مسلم روایت ته لکم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. لیکن پدې اعتراض ده چې دا مسلم پدې روایت کې راځي كل عظم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. وفي الترمذي في تفسير سورة الأحقاف أن الترمذي يذكر تفسير القرآن الكريم بالأحاديث. ففي سورة الأحقاف أن الإمام الترمذي أورد رواية وفيه كل عظم لم يذكر اسم الله عليه. ده مسلم كده كل عظم ذكر اسم الله عليه. او ترمذی چې په سورة احقاف کې کوم روایت راغلی هغه کې راځي كل عظم لم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم وفر ما يكون لحما. وهذا هو التعارض البين. فأجاب العلماء بأن رواية مسلم في حق المسلمين يعني أن المسلمين من الجن هم يأكلون العظام التي ذكر اسم الله عليها. وأما كفرة الجن فلهم العظام التي لم يذكر اسم الله عليه. فلا تعارض بين الروايات. كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم وفر ما يكون هذا في حق المسلمين من الجن. ففي الجن من المسلمين. وأما رواية الترمذي كل عظم لم يذكر اسم الله عليه يكون أوفر لحما ذلك في حق الكفرة من الجن. أو أن كلا الحديثين صحيح. فالحديث المفصل كل عظم ذكر اسم الله عليه او لم يذكر اسم الله عليه دوار ټکی کو اسم په ذکر یو کنه تاسو د پاره باغ طیب او طاهری تاسو د پاره با یو راوی صرف د ذکر اسم الله جمله ذکر قبل د لم يذكر ورن روایت مفصل له كل عظم ذكر اسم الله عليه او لم يذكر اسم الله عليه يكون اوفر لحما في ايديكم. دیو جنا تعرض رستنا اللہ تعالی جنات تا اډوکی ک پاغه حیوان باندې بسم الله غشتشوی نو ویم الله تعالی غیر پاغه طیب او طاهر کل. فانه زاد اخوانكم من الجن. استنبط العلماء من هذه الجمله ان كل ما هو مكرم او يكون طعاما فلا يجوز الاستنجاء به. هر شيء مكرم ومحترم او اغین بنی آدم فیدا لی پاگی بانی با استنجا نوچے ہر یو شے مکرم. وفي الباب عن ابي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر قال ابو عيسى وقد روى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيره عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله انه كان مع النبي عليه السلام. عبد الله بن مسعود كان مع النبي عليه السلام ليلة الجن الحديث بطوله. واختلف العلماء بأن ابن مسعود كان مع النبي عليه السلام ولم يكن لأنه ورد في بعض الروايات لم يكن معه أحد. لم يكن مع النبي عليه السلام في ليلة الجن أحد. فبعض الناس يقولون لم يكن ابن مسعود أيضا مع النبي عليه السلام. ولكن نحن نقول جاء في رواية أخرى لم يكن معه أحد غيري فزيادة الثقة مقبولة. ففي بعض الروايات
ज़ियादतु लम यकुन माहू अहदुन गैरी फ़कान इब्न मसऊद मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्न वाक़अतल जिन वक़अत 6 मर्रातिन शपग ज़ल रसूलुल्लाह जिन्नातो त तक़रीर कड़ी दी क़द सर्रह बिज़ालिक अल बदरुद्दीन अश्शिबली मिन किबार उलमा वक़द अल्लफ़ किताबन वसम्माहु आकामुल मरजान फी अहकामिल जान बेहतरीन किताब दे मा सरस्ता आकामुल मरजान द मरजान गुंडई मरजान कीमती करने दे आकाम द हुकमतुन जमा द डेरई तो हुई द किताब नुम दे आकामुल मरजान फी अहकामिल जान फसर्रह फीही बदरुद्दीन शिबली बेअन्न वाक़अतल जिन वक़अत 6 मर्रात नियोजल और सर इब्न मसूद मु असलियत के दा हदीस मुंगा नबीज के पेश कहू दमगा पनदवाने पनबीज माने अवदस की पैगंबर सलाम ते द जन्नत द तकरीर न फारिग शु ने इब्न मसूद तरा गए वेदी बतकी की रिसरी पैगंबर सलाम ता द अवदस जरूरत वर्ते वेदी के नबीज दी रसूलुल्लाह वर्ते तमरतुन तय्यबतुन व माउहा तहूर खजूरी पाकीदा दी उबेम पाकीदी अहनाफ पनबीज बाने दावदस कायल दी दा मसला बरस तराशी पमू बाने मुखालिफीन एतराज के इब्न मसूद खोर सरनु दका हदीस करा दी लम यकुन माहू अहदुन तासु संगवाई मंगवायु बल हदीस करा दी गैरी जमाना वा सिवा और सरबुल सुकनु और द जिन वाक़यात द शपक दल शिवी दी न को नूर शपक इब्न मसूद नो नबो लेकिन पयो शपक खोर सरो चिदा नबीज बारक के तपोस्तु को नु ज़ियादतु सिक्कति मक़बूलतुन वक़द सर्रह बदरुद्दीन शिबली फी तालीफिही आकामुल मरजान फी अहकामिल जान बिअन्न वाक़अतल जिन वक़अत 6 मर्रातिन फ़इन्नहु ज़ादु इख़्वानिकुम मिनल जिन अल हदीस बितूलिही फ़क़ाल अश-शाअबी इन्न नबी अलैहिस्सलाम क़ाल ला तस्तंजू बिर्रौस वला बिलइज़ाम फ़इन्नहु ज़ादु इख़्वानिकुम मिनल जिन मादर तवी चिरा हिमार और द बगल और द फरस फुजली त रोस हुई और द उख और द गड़ी बिदी पुचु त बारतुन हुई और द गवा मीखे त सरकीन हुई और रजीअ मरत हुई रजीअ सरकीन मरत हुई होशियान और रजीअ मरत हुई लेके देशी दा बेल बेल नमूना दी द फुजली वला फ़इन्नहु ज़ादु इख़्वानिकुम मिनल जिन वकान रिवायत इस्माइल असह मिन रिवायत हफ्स इब्न गियास والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما باب ما جاء في الاستنجاء بالماء هذا الباب دفع دخل مقدر أورد الإمام الترمذي هذا الباب لدفع ما يعترض بأنه قد علم من ما سبق بأن الاستنجاء بالعظام والروس لا يجوز لأنه طعام الجن فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز الاستنجاء بالماء لأن الماء طعام الإنس والجن كلهم عظام وروس في أوادي جنات استعمالي وبخ الدنيا استعمالي جنات में इस्तेमाली बनी आदम में इस्तेमाली बया पकार दादा चे पोबोबा ने इस्तिंजा ना जायदा ची नेमा में तिरमिजी जवाब और कचना उबदागे ना मुस्तस्ना दी दो बो बारक अल्लाह ताला वही वांदल्ला मिना समाए मान तहूरा उब इजालत निजासत कई इजालत निजासत नुबाब माजा फिल इस्तिंजाए बिलमा फहाद अल बाब फिल हकीकत दफ़ दखल मुक़द्दर हैस उलिम मिम्मा सबक بأن الاستنجاء بالعظام والروس لا يجوز لأنه طعام الجن فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز الاستنجاء بالماء لأنه طعام الإنس والجن فأورد المصنف ذلك الباب الاستنجاء بالماء مندوب ومستحب
इज़ा लम ततजावज़ निजासतु क़द्र दिरहम, इज़ा कानत निजासतु अक़ल्ल मिन क़द्र दिरहम फल इस्तिंजाउ बिल माए मंदूबुन व मुस्तहब व इन कान मिक़दार दिरहम फवाजिबुन, इन कानत निजासतु मिक़दार दिरहम व अक्सर फल इस्तिंजाउ फ़र्ज़ुन, फ़र्ज़ुन इस्तिंजाए बिलमा। व अम्मल इमाम शाफ़िई फ़हुव यक़ूल अल इस्तिंजाउ बिलमाए फ़र्ज़ुन मुतलक़न सवाउन कानत निजासतु क़लीला व कसीरा, लिअन्न इंदहु ला यजूज़ुल क़द्रुल क़लील ऐज़न, हुवा ला युजव्विज़ अन तकून निजासतु अक़ल्ल मिन क़द्र दिरहम व अंत मा ग़सलत निजासा, इंदहु ला बुद्द मिन अल इस्तिंजा लिअन्न अल क़द्र अल क़लील इंदहु ग़ैरु माफ़ूइन, इंद अल अहनाफ़ अल क़द्र अल क़लील मिन अन निजासति माफ़ूअन अन्हा, वलाकिन शाफ़िई यक़ूल ला बुद्द मिन इज़ालति जमी अज्ज़ाइ निजासा फ़इन्नहु अल इस्तिंजाउ बिल माए फ़र्ज़ुन फ़ी कुल्लि हाल सवाउन तजावज़त निजासतु मिन क़द्र दिरहम व लम ततजावज़। वबी क़ाल हद्दसना क़ुतैबह व मुहम्मद इब्न अब्दुल मलिक इब्न अबी शवारिब अल बसरी क़ाल हद्दसना अबू अवाना अन क़तादा इब्न दिआमा सदूसी मिन अक्सर उलमा हिफ्ज़न अन मुआदत इम्रअतुन आलिमतुन वहिय ताबिइयतुन क़द ज़ारत अस्सहाबा, ताबिइयतुन व कानत मिन अज़हद अन्नास व तक़ूल आजब मिन ऐन तनामु बिल्लैल वक़द अलिमत बितूल रुक़ादिहा फिल क़ुबूर, देवी अगस्तरगु त हैरान چې د شپې ودشي او پته ده چې د قبر خوب ډیر دا ډیر وګد دی، نو دی وجنه تمام شپه عبادت کولو زاهده و ډیره لوی عبادت گزاره و. معاذہ د حضرت عائشہ روایت کوي قالت مرن ازواجكن، ام المؤمنین تقول لنساء الصحابه مرن ازواجكن يستطيبوا بالماء ان كان الامر بما يستحيا منه بأن تخاطب به الرجال فلا بد من الأمر إلى نساء الرجال بأن النساء يأمرن أزواجهن بالاستتابة. بعد خبر خذ سړو نشي کوله، نو بيبي د صحابو بيبيانو ته چو بيبيانو خپل خاوندانو ته وایي چې استنجا په بو باندې کوي، ذکر چې الله تبارک وتعالى جمیل او يحب الجمال، جمال هم دغه سره کمال پاکیزه وي. مرن ازواجکن، مرن صيغه د جمع مؤنث ته مر مرا مرو مري مرا مرن، دا امر امرون مر امر ده لك قل مرن ازواجکن، امر کوي خپل خاوندانو ته استطيبوا بالماء چې ځان ستر کوي په بو باندې، چې په بو باندې ځان ستر کوي. وان الله من السماء ماء طهورا، دا دلیل له چې استنجا بالماء دا ضروری ده. سعید ابن المسیب وایي چې په بو باندې به استنجا نه کوي او ظواهرم وایي ځکه چې دا طعام دی مما ينتفع به ده. امام ترمذی دا حدیث دی د پاره راوړو چې په بو باندې استنجا پکار ده، ځکه الله وی وان الله من السماء ماء طهورا، او اطعمه طهور نه دي. اطعمه باندې چې من راغلی درو پروټي سوګدان ستر کوي، په طعام باندې خدان نو ستر کوي، هغه خبرې تکړه د پاګې دان ستر کوي. نو دی وجنا په بو باندې به استنجا کوي، او کته نه به کوي نو بیا جامې په ولي وینځي او بدن په ولي وینځي او مکان په ولي وینځي. نو معلومیږي دا چې بو کې طهوریت ته منم چې دا مما ينتفع به الانس والجن، لیکن ساده غنه دي کې ازاله د نجاست هم ده. فإني استحييهم، بیبي وای د خو حیا کوم تاسو خاوندانو ته په خپل نشم ویل تاسو ورته وایي
او الحياء خير كله یا الحياء شعبة من الإيمان فإن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يفعله رسول الله به استنجا بالماء کولا نو دی وجنا پوبوبا نظام ستر کوي پوبوبا نظام اغا ستر کوي ابن حبیب مالکی وئی چې استنجا پکانو نه لخوا هغه بالکل لدی مقابل له جمهور وئی دواړه ټیک دي استنجا پکانو کو دیو کا او ستا یقین نه چې نجاست لاړو زائل شو خیر دک استنجا بالماء نه کې او کتش استنجا بالماء کې هم خدا او کدواړه دیو کل نو نور علی نور دی ځکه د قبا خلق اول استنجا بالاحجار کا او بیا به استنجا بالماء کولن چې دواړو کې نور علی نور ده دا د فی رجال يحبون ان يتطهروا آیت دا لقبا بارک نازل رسول الله ته تپوس کو راغوی موږ اول استنجا بالاحجار کو بیا موږ داغه نه پس استنجا بالماء کو ودادت الله تعالی تاسو تعریف کوي وفي الباب عن جرير ابن عبد الله البجلي وانس وابي هريره قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء يختارون واجبا نذا امام الترمذي په دې مسله کې مونږ سره ده چې قدر قليل من النجاسه دا عفو ده وان كان الاستنجاء بالحجاره يجزئ عندهم اگر چې تشه استنجام کافی کیږي ځکه د مدینه منوره خلکو به تشه استنجا بالاحجار کولا مدینه کې به کمی وي دغه په پکاړو باندې اکتفا وکړه فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورعوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وابن إسحاق باب ما جاء أن النبي عليه السلام كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب ابتداء کی چې د رسول الله مبارک پکور کې بیت الخلا نو رسول الله بقضاء حاجت تډیر لري تلو دو میله لري بتلو ځکه کان نبی رسول الله اشد حیاء من العذراء رسول الله د پیغلی جنې نم زیاته حیا ولا پیغلی جنې ډیره حیا وی پیغلی جنې خپل مخ رونو او پلار تم نه سرګردې دومره شرمېږي اوس خدا زمانہ پرې د ټي وي شو لیکن هغه زمانہ کې په پیغلی جنې کې بالکل پلار ته رونو ته مخامخ نه راتله الله اکبر لیکن د رسول الله حیا د حد سره زیاته رسول الله مبارک په قضاء حاجت ته تو لری بتلو چې سو کې ډګوري نه عبادت کې مبالغه ده عبادت یوبد عبادت په معنا لازمی ده د مبالغې لپاره باب فعل تورخته ور معنا د لازم ده یعنی بعد ډیر لری بلاړو روایت کرا دي چې رسول الله مبارک په کله کله 2 میله لری لاړو او په روایت کې راځي حتى لا يراه احد تر دې چې څوک نه وي دومره لري بلاړو او دا کمال حیا دا اذا اراد الحاجه ابعد في المذهب دا مذهب مصدر میمی ده په معنا د ذهاب ده ابعد في الذهاب رسول الله مبارک ډېر لري لاړلو چالتا سوخکارینا علماء لیکي چې 2 میله رسول الله لاړلو لکه تبرانی کې صراحت ده او بعض روایت کراځي حتى لا يراه احد او چې میدان مو رسول الله به ونی ته اشاره کنه ونه براله دونو پورا یو جون بجور شو هغه ونه به ساتره و رسول الله مبارک دا معجزات دي چې رسول الله په اشاره به ونی رالی هغه د پردې په شکل کې شوی جاءت لدعوته الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدم رسول الله مبارک لری لاړلو د دې مختلف توجیهات دي د کمال حیا د وجنه یادا چې د کول خاک قضاء حاجت کول ګندګی ده لری بلاړو چې هغه قاذورات چاته تکلیف او اذیت ور کین اگر چې د پیغمبر فضلن پاک د اتفاق العلماء بل رسول الله فضل چالي دل نه هغه مزمه کې ځان ته هضم کړه ختمه وکړه دا رسول الله معجزه ده
راتلو کې دا فائدہ ده چې سړی ښه په فراخ دلی سره اودس ماتولی شي چې نږدې وي خطره د دې خبرې چې هسې نه هوا لاړه شوه او څوک به د هغې اواز واوري نو دې وجې نه چې سړی څومره لري نو په کمال انشراح سره هغه اودس ماتوي د رسول الله تعلیما للامت چې هلکه اودس ماتوئ نو ښه لرې دی خپل امت ته بیا چې کله کور کې بیت الخلا جوړه شوه بیا رسول الله مبارک صحرا ته نه دی تللی د بیت الخلا نه ښه شی بل نشته ځکه چې دا زیات استر دی چاپیره دیوالونه دروازه می صحرا کې خو بیا ممکنه ده څوک سړی په لاره تېرېږي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مغيرة دا ډېر لوی صحابي دی وایي څلور صحابه دا سیاسي صحابه او لوی قاده یو معاویه او بل عمرو بن العاص او بل زیاد او بل مغیره بن شعبه د غزوه خندق کې راغلی دی او اسلام راغلی دی او ثقفي دی د بني ثقيفه نه دی قال مغیره بن شعبه وایي د په قسمت کې اتیا بیبیانې وي اتیا بعضې بمړې شو نو بله به وکړو بعضو ته به طلاق هم ورکو طلاق به ورکو نو د اتیاو بیبیانو خاوند دی عن المغیرة بن شعبه ابرز اخبار کې مې کتل چې د افریقي یو سړی د څلورو اتیاو کالو شپږ اتیا ښځې دي اخبار کې باقاعده فوټو ټولې ښځې موجودې وي چاته چې طلاق ورکړي هغوی ته هم نانو نفقه ورکوي پوره یو لوی دنیا وه اخبار کې فوټو راغلی و د هغې سړي به ښځې هم ناستې دي او بچي هم ناستې پوره یو کلی دی او ټولې کې خوشحاله دي بیانانو نفقه ورته باقاعده ورکوي بهرحال څه فولادي سړی و ځکه ښځې کې ټولې خوشحاله وي نو دې وجې نه عن المغیرة بن شعبه عمره 84 سنه وتزوج ب86 زوجه فوټو اخبار کې قال كنت مع النبي عليه السلام في سفر زمغه ملګری سالم بلوچ الله دې وبخي ډېر غټ سلفیو ما سره به ډېر باس کولو امام صاحبان بیرت وسنا کو موږ ودا خپل خبره داغه واورېدې او چې غصه به سره سره به موږ جوابونه ورکولو نو یو ځل کور ته بوتلم نو کور کې الکانو والیبال کولو ټول خپل زامنو هغه مال هغه سلويخ بچیو خدای خبر بیا هغې نه پس هم کافي جوړ دی چې نور څومره شي نو دې وجې نه د مغیره ابن شعبه ماني اتیا بیبیانې وې قال كنت مع النبي عليه السلام في سفر زه رسول الله سره په سفر کې فاتى النبي عليه السلام حاجته رسول الله قضا حاجت تراغه فابعد ډېر لرې لاړو ابد وی بعد دا معنا نه چې بل لري کو دل کې بدل لازمي معنا کې ده اي بعد في المذهب اي في الذهاب هغه زمانه کې کورونه کې بیت الخلاغان النبي وفي الباب بن عبد الرحمن بن ابي قراد وابي قتاده فخذ علم حقانيه کې بیت الخلا خو یوم نو دا ټول ملک کولاو دا سمره طالب بلاړو په ملونو یو کور مخامخنو چې کورونه جوړ شنو مجبوران بیا دا علم بیت الخلاغان جوړ کې وفي الباب بن عبد الرحمن بن قراد وابي قتاده وجابر ويحيى بن عبيد النبي وابي موسى بن عباس وبلال بن الحارث هذا حديث حسن صحيح ويروى عن النبي عليه السلام انه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا رسول الله با دا او دسمات دا پارزه کتو او کیف متفق بنکی ناستو چی بس دقا سکی ناستو بعد طالب دقا سکینی دقا سی چی گورو لار پا مخامخ ناستی الکه دا خدای انصاف دارا گورا چی لارشتا کنشتا گورا دا سده که کینا چی زمکا در بانی پورتنی تو چی دا سده که کینی چی وارا بول که غطول تاوانی واپس رازی یا کم طرف نه چی سخت هوا یغی تم مخامخ مکینا ټولی جامع با دی پلیتیگی نو سڑے داو دسماتی دا پارا مناسب زی گوری دا غی نرستو کینی
نو رسول الله باقاعده دې طلب کول ارتاد معنا طلب کول باب ارتیاد ده او مجرد اراده يرود ده دراده يرود معنا طلب کول وراودته التي هو في بيتها راود معنا مطالبه وقال راودهم څنګه وقال راودهم شابه ست طالبانو کې طالبان وقال رايدهم مرسون زاولها فكل حتف امرئ يجري بمقداري دا مکم دی ویلې پتو کله ته دا کوي مله چرته سیده تیار دی یو طالب علم کړه به ورته پتر لګی دا چې دا مسله قسم نه راته غليږي او خبر نیم چې پکم کتاب کې مې ویلی دا رايد معنا طلب کون کې دا قافلین چې کم خلق مخ کې دي او قافلې ته انتظام کوي هغه تراید ویل کېږي يرتاد اي يطلب رسول الله بطلب کولو د وړو کې او د سماعتي د پاره مکانن ده کما يرتاد منزل لك سړی چې کور ګوري یو طالب کور لري کوړي کې ځانته دغه پوره احتیاط کوي کنه دا شکور بالی چې دغه بنیادونه کمزوري ني دا شکور بالی چې دغه په لرګو باندې ګوړ مونډ نه لګیدلې بعض مکان کې ګوړ مونډ لګیو مالک خرڅي او تی والي نه ټول کور بګوري چایا په خخته لګیدلې دا په سیمټو کې لګیدلې که په خټه کې لګیدلې لرګې په کې څنګه لګیدلې ده بنیادونه څنګه دي بل کور غوانډیان څنګه دي نیکان دي کغلاګرو بدمعشان دي سړی بګوري کور آیا جمعه ته نږدې ده کنه نه نږدې په کور کې دنه منګکان شته او کنيشته باندې کور د منګکانو جالي او لړمانانو مارانو نډکی نو کور مکان چالي پورا تحقیق پکې چې غوانډیان څنګه دي جمعه ته نږدې ده کنه نه نږدې او حشرات الارض پکې شته او کنيشته دومره برسول الله دا وړو بول د پاره د تلاش کولو اسنه جامع پلیتی نشي باز سړی کینی او مخامخ غټ کانی پکانی چې واړه بول دي ټول ساس کې د پجامو را دي یازمه کا سخت وي یازمه کا اوچتای نه د ټول خیال برسول الله بارک کولو دا څه کې مکه نه چې مکه در باندې اوچت ټول واړه بول پتا را دي یا هوا تیزه چلیږي هغه ته مخامخ مکه نه ټول واړه بول باندې پجامو را دي او دارنګي زیت ګورا چرته قبله ته مخنه کې قبله ته چرته شان کې نو دی وجنه پورا ادب پکار دے و ابو سلمہ اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عوف الظهري باب ما جاء في كراهيه البول في المغتسل غسل خانه کې وړو کې او د سمماتو زکه چې بیا په ځان باندې وباچه امغه میتیاله بستا په بدن باندې راځي اگر میتیاله بستا بدن باندې راځي نو چیرې کارې کو نه د عاقل کې بازایت پښیمانی نو مغتسل کې میتیاله مکو ظواهر وای په مغتسل کې واړه بول کول حرام مطلقاً دي مطلقاً برابر خبر ده چې غسل خانه په خوي او کچوي غسل خانه په خوي او کچوي مطلقاً پکې واړه بول حرام دي ابن سیرین وای جائز دي مطلقاً غسل خانه کچوي او پخوي او جمهور علما تفصیل کوي که غسل خانه کچاو په پکې ودرې دي نو بیا واړه بول مکوا لکه هغه کې بو دريږي نو ستاغه واړه بول هم پکې ولاړی او چې تلامبي نو دا اساس کې په پاګه پلیتو بودی نو هغه به بدن نورم پلیتای ها که غسل خانه په خوا د سیمټو او ته چې پکې ساس کې بوا چې هغه بار ته एकदम موزي او ضرورت ته غسل خانه ته د نشوي جامې دي مستری اوس پاړه بول در خیر دی ویکا او یو لوټو په پکې واچو لکه دا غینه غمیتیا دی एकदम موزي نو جمهور علما تفصیل کوي که په خوا د کانو د پخو خوختو او دا غینه یو ساس کې مې ګاله بار توزي او تو پریشان ده که جامې دي اس کو د وړو بول تقاضا علی خیر دی ویکا یو لوټو په واچو او چنه داسې غسل خانوي چې هغه کې بو دري بیا پاغه کې واړه بول مکوا نو جمهور علما تفصیل کوي باب ما جاء في كراهيه البول في المغتسل وبه قال حدثنا علي بن حجر واحمد بن محمد بن موسى مردوي
قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن اشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل مزنی ده او ده بیعت الرضوان کی راغلو. بیعت الرضوان نورانی پیجنی کم بیعت صلح حدیبیہ کی چې رسول الله د عمرې په اراده تلو پیندل سوا صحابه ور سره خو کافرانو منک چې سکال ته عمره نشي کوله کال تراشي او بیا رسول الله حضرت عثمان لګلو چې کافرانو ته وایي چې موږ جنگ ته نه راغلي مې یریږي موږ به عمره کو بیا به واپس ځو. ځکه د حضرت عثمان په قریش باندې ډېر احسانات او حضرت عثمان لګرست شو نا وخت شنو چاوي خدای دې خیر کوي. حضرت عثمان ډېر تاخير کو چې نه شهید کړي ني دا خبره صحابو کې خورا شو. نو رسول الله د کیکر د ونی لاندې د صحابونو بیعت واغشتو کو واقعي خدا نه خواسته حضرت عثمان شهید نه بیا جهاد کو. دی بیعت تبعت الرضوان وي او دی تبعت الشجرم وي. نو دی په دی وخت کې عبد الله ابن مغفل راغله او په اسلام مشرف شوی دی. ان النبي عليه السلام نهى ان يبول الرجل في مستحمه. رسول الله منع فرمایلی ده چې په حمام کې واړه بول مکوا. ظواهر وی نهي تحریمی ده نهى ان يبول الرجل او جمهور وی نهي تنزیهی ده نهي تنزیهی ده. مستحم غسل خانه ته وی ځکه اکثر غسل خانو کې خلک ګرمي اوبه استعمالي. وقال او رسول الله فرمایل ان عامه الوسواس منه عام وسوسه د دین پیدا کیږي. یو طالب چې د خپل وړو بولونه ځان نه ساتي نو د ورو وسواسي شي بیا اسنه په جامه مې لکه چرته ساس کې نه لګیدل نو دا وسوسو لوی وجه په غسل خانو کې واړه بول کول دي. وفي الباب عن رجل من اصحاب النبي عليه السلام. وسوسه ډېر ناکاره مرض ده الله دې تاسو موږ ټولو ساتي. دلته یو ډاکټر عمر دې الله دې بخي میا صاحب ډاکټر د دلور په خبر کې واده ده میا صاحب وسواسیو ډېر لوی وسواسیو زموږ ماشين ته براغه پاګه به اودس نه کولو ځان سره به اکثر وبګردولې یاره دې کې مرغۍ چرته مړی نیوي شکیو مورته دا شکونه مکو دا ټوله په پاکي خډیر شکونه مورته استاد کور د کویو بم پلیتی دي ویولې میدان علی او به جذب کوي هغه د حقیقت نور از مکه جذب کوي دا ټوله نالو وخت ویخت دی استا کوی تمرارسی خدای ته وګوره مړ به کی متا اول استعمال شي وسوسه کې پرې دا وسوسه دا غلور د غریبه معنی یو دل تپوس کولو غریبه کله نه کله د ماشومان جامې چوي نبي دا خپل لاسونه په صابون ویني چې لا پاک نه دي دا لاسونه ټول کچ شوی د کدي صابون کې پورا سوډا دا لاسونه ورته کچ کړي پورا لوی عذاب دی وسوسه توبه مې دي. الته مدینه منوره کې حاجی لطیف دا غوې وسواسیو د خدای انصافدار موږ به داغه مسجد نو کې پټېدو خبره باندې خلاصې ده نه یاره او 10 میکړه پته لګي چې ما پکې مخ ویندل او کنو ویندل او مندونه به کولو پوره لوی عذاب ده. ایو وسواسی را کړي سړی بعد کلاړ شي الکه نه کنه ویجی سجدي تاسلا شو خدای ډیر لګ الکه پدې نه ماتيږي وسواسي معلومیږي دلانه دې به خرخته دل نه جوړ مانه حواله الکه پدې نه ماتيږي د خدای انصافدار او د دمر کچا نه ده نو وسواس یو ډیر لوی عذاب ده. داغه علاج دا ده چې سړی اعوذ بالله ډیر وای آمنت بالله ډیر وای او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دی وای او کبيام ډیری دکین طرف ته توکان تو قدرې دلا رخصه خدای د غرق تمام شوه ده دا شیطان سړی ته وساوس اچي. ان عامه الوسواس منه. وفي الباب عن رجل من اصحاب النبي عليه السلام قال ابو سعد حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث اشعث بن عبد الله ويقال له اشعث الاعمى. امام الترمذي وي اشعث بن عبد الله او اشعث اعمى ولا يودي
دا دواړه یو دي، څوک ورته دا وایي څوک ورته دا وایي، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی وایي یو نه دي، دا بیل بیل دي. اشعث اعما ضعیف ته په سند کې، او اشعث ابن عبدالله دا قوي ده. تهذیب التهذیب کې حافظ ابن حجر اسقلانی وایي دا دواړه یو سړی نه ده، اشعث اعما ضعیف ته او اشعث ابن عبدالله قوي ده. وقد كره قوم من اهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه، ظواهر بالکل حرام منی. او ورخص فيه بعض اهل العلم منهم ابن سیرین. ابن سیرین وی پروانشتا کہ وہ سڑے مغتسل کے واڑا بول کئی. وقیل له چا ابن سیرین تو ہوئے چا انه يقال ان عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له. اصلیت کے بعد خلق دی خبری تډیر لوی هوا ورکړي و چې بالکل بیت الخلا کې بساس کې امتیاز نه کې او دا وسوسه دین پیدا کیږي. ابن سیرین په دې متشددین باندې رد وکړو چې دین وسوسه نه پیدا کیږي. الله تعالی چې دا چا پړ کې مرض د وسوسه پیدا کی دا وسوسه ده، دا وسوسه دې سره نه پیدا کیږي. دې مسله کې دومره تشدد نه کوي. خلکو دا مسله ډیره لوی غړلې وکچاو کې نو کافر ده او دا شیو کله شو کول دی وجنه ابن سیرین په سختۍ دا غي تردید کوي چې دین وسوسه نه پیدا کوي. الله تعالی هغه وسوسه پیدا کوونکې د خلکو په قلوب کې هغه خالق ده او دا په بیت الخلا کې واړه بول دا خالق د وسوسه نه دی، دا خالق چې دې سره وسوسه پیدا کوي. نو ربنا الله لا شريك له. امام ابن سیرین د خپل زمانه د خلکو په تشدد باندې رد وکړلو، په تشدد باندې چې دا دومره مسله سختوي ما یعنی بول فی المستحم دا مؤثر نه دی په وسواس کې، نه موجد د وسواس دی، دا موجد د وسواس نه دی. موجد د اشیاء یو ذات تبارک تعالی ده. عقیده لکه درسته کوي ټیک ته سبب ده لیکن موجد نه ده، موجد نه ده، ټیک ته سبب د وسوسه ده. اولا یو بیت الخلا چې په خړو سړی پکې واړه بولو کولو یو لوټو به واچول ارث ختم شو، ارث ختم شو. نو محمد ابن سیرین د خپل متشددین رد په دې طریقې کې خذوا بالموت حتى يرضى بالحمى، مرتون سنو تبه تخپل غاړه دي. نو دی وجه ابن سیرین دومره تشدد کو چې د عالمانو د وسوسو موجود خدا تبارک تعالی ده. تاسو دینه دومره دی غټه مسله جوړه کا، دا بالکل دلا ادوا او دلا تیرا پشان ده. فر من المظلوم ده، لیکن بعد خلق د بیمار سره ناس ته بالکل دا عذاب غني. غلط حدیث کراغه چلا ادوا ولا تیرا. نو دی وجه دلته محمد ابن سیرین دومره لوی مبالغه وکړه چې پروا نشته او موجد د وسوسه دا بول فی المستحم ندی، موجد د اشیاء خدا تبارک تعالی ده. هل من خالق غیر الله؟ الا له الخلق والامر. خلق و امر خدا په تصرف کې دي. او ما درته د جمهور مسلک هغه ډیر خلک چرته مستحم دا سوچ دا غن اساس کې بم وتی پروانش تک ضرورت راغې. یو طالب جامع استلی غریب او جمم ده او دا وړو بولو تقاضا لري بیا جامع شوی بهر ته بزی او بیا برا دي خورا غله بس لوګو کو بیا په بوا چوا. وقال ابن مبارك قد وسع في البول في المغتسل اذا جرى فيه الماء. چوب پکې جاری وي، چوب جاری وي او په دې وړو بولو یو لوټو بوا چو دا بهر ته دي پروا نشته. حدثنا بذلك احمد بن عبد العاملي عن حبان عن عبد الله ابن المبارك.